Assalamu alaikum, my dear brothers and sisters. I hope you all are doing very well. I am also very well by the grace of Almighty Allah. You know, I am a job applicant, and for this reason I need to learn English translation, because in Bangladesh translation is very important for most of the job written exams, and for this reason I have decided that every day I will learn one passage translation. So I thought that why don't I share it to my friends in YouTube channel. So for this reason I am making this video, and from that video you can be able to learn pronunciation, new vocabulary words, spelling, and also the translation. Okay, so firstly we will learn the pronunciation of the words that is in this passage, and we will listen the pronunciation from the Google translator. So enjoy it and learn the exact pronunciation of words. Question. Plato lamented the destruction of soils and forests in ancient Greece. Dickens and Engels wrote eloquently of the wretched conditions spawned by the Industrial Revolution. Whenever we encounter the term pollution, now, we mean environmental pollution, though the dictionary describes pollution as the act of making something foul, unclean, dirty, impure, contaminated, defiled, tainted, desecrated. Environmental pollution may be described as the unfavorable alteration of our surroundings. It takes place through changes in energy, radiation levels, chemical and physical constitutions, and abundance of organism. It includes release of materials into atmosphere which make the air unsuitable for breathing, harm the quality of water and soil, and damage the health of human beings, plants, and animals. Okay, my dear brothers and sisters, we have listened the pronunciation of many words in this passage. Now we will translate and we will learn new vocabulary words from that passage. So here we can see Plato lamented the destruction of soils and forests in ancient Greece. এখানে lamented মানে হচ্ছে শোক প্রকাশ করা, কোনো কিছু সম্পর্কে শোক প্রকাশ করা, and ancient means পুরাতন বা প্রাচীন. Okay, Plato lamented the destruction. Here destruction means ধ্বংস. Plato lamented the destruction of soils and forests in ancient Greece. প্রাচীন গ্রিসে মাটি এবং বনাঞ্চলের ধ্বংসের কারণে প্লেটো শোক প্রকাশ করেছিলেন. Dickens and Engels wrote eloquently of the wretched conditions spawned by the Industrial Revolution. Here eloquently মানে হচ্ছে সুস্পষ্টভাবে, and wretched condition মানে হচ্ছে শোচনীয় অবস্থা, এবং spawned মানে হচ্ছে সৃষ্টি হওয়া. তো এই বাক্যটির ট্রান্সলেশন হচ্ছে ডিকেন্স এবং অ্যাঙ্গেলস শিল্প বিপ্লবের কারণে যে শোচনীয় অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল তার জন্য সুস্পষ্টভাবে লিখেছিলেন. whenever মানে যখনই we encounter the term pollution. here encounter মানে হচ্ছে কোনো কিছু প্রসঙ্গে কিছু বলা, কিন্তু আমরা এটাও জানি যে এনকাউন্টার মানে হচ্ছে সংঘর্ষ বা লড়াই, কিন্তু এই বাক্যে এনকাউন্টার মানে হচ্ছে কোনো প্রসঙ্গে কিছু বলা. whenever we encounter the term pollution, যখন আমরা দূষণ প্রসঙ্গে কিছু বলি, now we mean environmental pollution. আমরা এখন এটাকে পরিবেশগত দূষণকেই বোঝাই. though the dictionary describes, যদিও শব্দকোষ বা ডিকশনারি বর্ণনা করে pollution দূষণকে as the act of something, কিছু কাজকর্মকে. সেই কাজকর্মগুলো কি কি এখানে দেখুন কয়েকটা ওয়ার্ড আছে, এগুলোর মানে আমাদের জানতে হবে. ফাউল মানে হচ্ছে
দুর্গন্ধযুক্ত বা অপ্রীতিকর। আনক্লিন মানে অপরিচ্ছন্ন, ডার্টি মানে হচ্ছে নোংরা, ইমপিওর মানে অবিশুদ্ধ, কন্টামিনেটেড মানে হচ্ছে দূষিত বা ভেজাল, ডিফাইলড মানে হচ্ছে অপবিত্র, টেইন্টেড মানে হচ্ছে দূষিত এবং ডেসিক্রেটেড মানে হচ্ছে কলুষিত। ওকে, যদি আপনারা বুঝতে না পারেন একটু পজ করে আবার দেখে নেবেন যে এগুলোর মানে কি। তো এখন আমরা এই বাক্যটির ট্রান্সলেশন করি। দো দ্য ডিকশনারি ডিসক্রাইবস পলিউশন অ্যাজ দ্য অ্যাক্ট অফ সামথিং ফাউল, আনক্লিন, ডার্টি, ইমপিওর, কন্টামিনেটেড, ডিফাইলড, টেইন্টেড অ্যান্ড ডেসিক্রেটেড। তার মানে হচ্ছে যদিও ডিকশনারিতে দূষণ বলতে বোঝায় কোনো কিছু দুর্গন্ধ করা, কোনো কিছু দুর্গন্ধ, অপরিষ্কার, নোংরা, অবিশুদ্ধ, দূষিত, তারপরে ডিফাইলড মানে হচ্ছে অপবিত্র, টেইন্টেড মানে দূষিত এবং ডেসিক্রেটেড মানে হচ্ছে কলুষিত। তার মানে এই জিনিসগুলো করাকে বোঝানো হয়। ডিকশনারিতে পলিউশন বলতে এগুলো করাকে বোঝানো হয়। সংক্ষিপ্ত কথায় ডিকশনারিতে পলিউশন বলতে কোনো কিছু দূষিত করা, অপরিষ্কার করা, দুর্গন্ধযুক্ত করা এবং কলুষিত করাকে বোঝানো হয়। তো লেখার সময় সুন্দর করে লিখে দিলে হয়ে যাবে। তো এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন মে বি ডিসক্রাইবড অ্যাজ দ্য আনফেভারেবল অল্টারনেশন অফ আওয়ার সারাউন্ডিং। এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন পরিবেশগত দূষণকে মে বি ডিসক্রাইবড বর্ণনা করা যেতে পারে অ্যাজ দ্য আনফেভারেবল অল্টারনেশন। তার মানে হচ্ছে প্রতিকূল পরিবর্তন অফ আওয়ার সারাউন্ডিং। আমাদের চারপাশের প্রতিকূল পরিবর্তনকেও আমরা পরিবেশ দূষণ হিসেবে উল্লেখ করতে পারি। ইট টেক্স প্লেস থ্রু চেঞ্জেস ইন এনার্জি, রেডিয়েশন লেভেলস, কেমিক্যাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল কনস্টিটিউশনস অ্যান্ড অ্যাবান্ডেন্স অফ অর্গানিজম। তো এগুলোর মানে আমরা জেনে নিই। এনার্জি মানে হচ্ছে শক্তি, রেডিয়েশন লেভেলস মানে হচ্ছে তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা, ফিজিক্যাল অ্যান্ড কেমিক্যাল কনস্টিটিউশনস মানে হচ্ছে রাসায়নিক এবং ভৌতিক গঠন, কনস্টিটিউশন মানে হচ্ছে গঠন, অ্যান্ড অ্যাবান্ডেন্স অফ অর্গানিজম, অ্যাবান্ডেন্স মানে হচ্ছে প্রাচুর্য এবং অর্গানিজমের প্রাচুর্য। ওকে, ইট টেক্স প্লেস থ্রু চেঞ্জেস ইন এনার্জি। টেক্স প্লেস মানে হচ্ছে সংগঠিত হওয়া, অর্থাৎ দূষণ সংগঠিত হয় শক্তি, তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা, রাসায়নিক এবং ভৌতিক গঠন এবং অর্গানিজমের প্রাচুর্যের পরিবর্তনের কারণে। ইট ইনক্লুডস, এটা আরও এর ভেতরে আরও আছে, রিলিজ অফ ম্যাটেরিয়ালস ইনটু অ্যাটমসফিয়ার, বিভিন্ন উপাদান পরিবেশে নির্গত হওয়া যেগুলো মেক দ্য এয়ার আনসুইটেবল ফর ব্রিদিং, যেগুলো বাতাসকে নিঃশ্বাসের অনুপযোগী করে, হার্ম দ্য কোয়ালিটি অফ ওয়াটার, পানির গুণাগুণ নষ্ট করে, ওয়াটার অ্যান্ড সয়েল অর্থাৎ পানি এবং মাটির গুণাগুণ নষ্ট করে, অ্যান্ড ড্যামেজ দ্য হেলথ অফ হিউম্যান বিইংস, প্লান্টস অ্যান্ড অ্যানিমালস, এবং মানুষ, উদ্ভিদ এবং বিভিন্ন জীবজন্তুর স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। অর্থাৎ এটার ভেতরে আরও আছে সেই সকল ম্যাটেরিয়াল পরিবেশে নির্গত করা যেগুলো আমাদের নিঃশ্বাসে অসুবিধা তৈরি করে, পানি এবং মাটির গুণাগুণ নষ্ট করে এবং মানুষ, উদ্ভিদ এবং বিভিন্ন জীবজন্তুর স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। তো এটাই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও। আজকের ভিডিও থেকে আমরা স্পেলিং শিখলাম, যেমন ল্যামেন্টেড, ডিস্ট্রাকশন, রিচেট কন্ডিশন, এই স্পেলিংগুলোও আমরা শিখলাম। আবার এগুলোর যে ভোকাবুলারি ওয়ার্ডস অর্থাৎ বাংলা মিনিং সেটাও শিখলাম। সাথে সাথে প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের অনুবাদ বাংলায় কিভাবে করলে ভালো হয় সেটাও শিখলাম। তো এভাবে আমি প্রতিদিন চেষ্টা করব একটা করে ট্রান্সলেশন কন্টিনিউ করা, যাতে আপনারাও শিখতে পারেন, আমিও শিখতে পারি। তো এটাই ছিল মূলত আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সকলেই সাথে থাকবেন এবং ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।